नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत आमर ही चैनल उड़िया शास्त्र को। बंधु माने भगवान महादेवंकर अत्यंत पवित्र श्रावण मास चलीथिबा बेले ग्रह मानकर स्थिति रे किछि विशेष परिवर्तन घटुछि। ज्योतिष शास्त्र अनुसार अगस्त 4 तारिख रु 6 तारिख मध्य किछि राशिंक किछि कुंभ राशि लोक मानक जीवन रे एमिति किछि घटना घटिबो जहा सेमानंकर भाग्यर दिग बदलाई देव। आउ किछि कुंभ राशि जीवन में खुशीर आगमन मध्य हेबो। तो आउ कहार जीवन टिके सतर्कता रहिबार संकेत मिलुछि। सेथिपई आजिर एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण एही भिडियोटीर शेष रे आपण माननकु कहिबो जे एही अगस्त 4 रु 6 मध्य रे केउ 5टी बड़ आशीर्वाद आपण माननकु मिलिबा पई जाउछि। आउ सही आशीर्वाद गुड़िकर आपण किपरि लाभ पाई परिबे एवं केउ क्षेत्र गुड़िकर सतर्कता रहिबे। तेबे बंधु माने भिडियोटी आरंभ करबा पूर्वरु आपण माननक पई गोटिए छोट प्रश्न रहिछि। आपण मानकर राशि कोन ताहा निश्चय हमकु कमेंट रे जणांतु एवं आपण केउ जिल्लारु हमर एही भिडियोटी देखुछंती ताहा मध्य निश्चय कमेंट बॉक्स रे लेखिकी हमकु जणांतु। तेबे बंधु माने आउ डेरी न करी चलंतु जानिबा अगस्त 4 रु 6 मध्य रे केउ आशीर्वाद आपणको मिलिबा पई जाउछि एवं एही 4 रु 6 एही 3 दिन आपणको जीवन रे कोन साब्यस्त कराइबा पई जाउछि। तो बंधु माने ता पूर्वरु जदि आपणको मोर एही भिडियोटी भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु, चैनल टिरे नुआ थिले सब्सक्राइब करि दियंतु एही परि भिडियो प्रत्येक दिन देखिबा पई एवं भिडियोटी को आपण निजर परिवार एवं सांगसाथी मानक सहित शेयर निश्चय करंतु आउ गोटे कमेंट निश्चय रूप से करंतु। तो बंधु माने कुंभ राशि व्यक्ति माने स्वभाव आध्यात्मिक चिंताधारार होइथांती। विशेषकर श्रावण मासरे भगवान शिवं प्रति सोमवार व्रत करिथांती। तो यही श्रावण मासरे भगवान शिवं प्रति सेमानंकर भक्ति और श्रद्धा बढ़ी जाइथाए। पूजा जप ध्यान और मंदिरर दर्शन प्रति सेमानंकर आग्रह अधिक देखा जाइथाए। महादेवंको कृपा पाइबार आशारे सेमाने धार्मिक कार्य मनोनिवेश करिथांती। तेबे बंधु माने 4 अगस्त 2026 मंगलवार दिनटी कथा जदि आमे कहिबा ताले एही दिनटी आपणक पई एक सकारात्मक एवं शुभ संकेत नैके आसीबा पई जाउछि। श्रावण मासर पवित्र परिवेश एवं ग्रह मानकर संभाव्य अनुकूल प्रभाव जोगु आपणक मनरे नुआ उत्साह और आत्मविश्वास देखादेव। दीर्घ दिन धरी अटकी रही कौनसी काम आग को बढ़िबार सुजोग मिलिबो। घरर परिवेश शांत रहिबो एवं परिवार सदस्यंक सह समय बिताइबार सुजोग मिलिबो। चाकरी किंबा व्यवसाय सहित जड़ित व्यक्ति माने निज परिश्रमर भल फल पाइबार आशा रखिपारंती। कौनसी नुआ दायित्व किंबा भल सुजोग मिल पारे। छात्र छात्री मानकर पाठ पढ़ा प्रति आग्रह बढ़ी पारे एवं एकाग्रता मध्य भल रही पारे। जो मैंने कौन नुआ योजना आरंभ करने को चाहूँगी से माने भल भाव योजना करी आग को बढ़िले सकारात्मक फल पाइपारती। हेले आर्थिक क्षेत्र में उत्साह आसी अनावश्यक खर्च करंतु नहीं। काहारी कथारे पड़ी टंका धार देवा किंबा बड़ निवेश करने पूर्वर भल भाव भावंतु। धन संबंधी निष्पत्ति शांति मनरे नेबा आपणक पई लाभदायक रहिबो। कथबार्ता और संपर्क आज बा एही दिन रे राग किंबा तरबड़िया भाव में कहिथिबा कौनसी कथा अन्य मानक मन को कष्ट दे पारे। सेथिपई परिवार सहकर्मी और बंधु बांधव मानक सह धैर्यर सहित कथा हुअन्तु। शांत स्वभाव आपणकर सबुठारु बड़ शक्ति आज हेबो। तबे एही दिनटी को सकारात्मक अधिक करिबा पई आपण स्नान पर सकाळे भगवान शिव को शुद्ध जल गंगा जल मिसाई करी अर्पण करंतु। संभव हेले भगवान शिवं को 108 थर ओम नमः शिवाय मंत्र जप करंतु किंबा आवश्यक लोकं को खाद्य फल अन्न दान करंतु। तबे बंधु माने 5 अगस्त 2026 बुधवार दिनटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एक मिश्रित फल नहीं आसीबो। दिनर आरंभ साधारण रहिबो किंतु दिन बढ़िबा सहित किछि कार्य सफलता मिलिबार संभावना मध्य देखा दउछि। किछि क्षेत्र में धैर्य और सतर्कता आवश्यक पड़िबो। तेणु आज तरबड़िया निष्पत्ति एही दिन आपण न नहीं शांत मनरे प्रत्येक काम कले दिनटी भलरे कटिपारे। चाकरी किंबा व्यवसाय किसी नुआ दायित्व एही दिन आपणको मिल पारे। आपणको कार्य दक्षता को लोक माने प्रशंसा करिपारंती।
ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହାକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କରନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ପରିବେଶ ସାଧାରଣ ରହିପାରେ, ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ପରିବାର ସହ କିଛି ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଦେଇପାରେ ମଧ୍ୟ। ଏକାଗ୍ରତା ଯଦି ରଖିବେ ଆଉ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଏହି ଦିନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେଲେ ଏହି ଦିନ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଅନଲାଇନ୍ କିଣାକିଣି କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା କାହାରି ଅନୁରୋଧରେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ହେଲେ ଏହି ଦିନ କାମର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ଅଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ। ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅବହେଳା ନ କରି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଅଧିକ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକାଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଏହାକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ 6 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ଗୁରୁବାର କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କତାର ଦିନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ଛୋଟ ଅସାବଧାନତା ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମକୁ ବିଳମ୍ବ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଂଯମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବିଶେଷ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାମକୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ହେଉ କି ବ୍ୟବସାୟରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ହିସାବ କିତାବ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜ ବିଚାରରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ହଠାତ୍ ବଡ଼ କିଣାକିଣି କିମ୍ବା କାହାକୁ ବିନା ଭାବି ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବା ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜ ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ହେଲେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାର ଏହି ଦିନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବ ବଢ଼ିପାରେ। ପୂଜା, ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିବେ। ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦିନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସହଜରେ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏହି ଦିନଟିରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳୁଛି ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ତାହାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ସକାଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସହ କିଛି ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବଢ଼ାଇବା ସହ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ 5ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦିନରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ସେହି 5ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦଟି ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କର କୃପାରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଗତି ଆସିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦଟି ହେଉଛି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ନୂଆ ଆୟର ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ପରିବାରର ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବା ସହ ଘରର ପରିବେଶ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମହାଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା ଯୋଗୁଁ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ସମ୍ମାନ ଓ ସଫଳତାର ଯୁଗ ବଢ଼ିବ। ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନରେ ଧନ ଓ ସଫଳତା ଯେତିକି ଜରୁରୀ ସେତିକି ଜରୁରୀ ହେଉଛି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା। ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ। କାହାର ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ କର୍ମ ହିଁ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ଅଟେ।
ଆପଣ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କରିବେ, ସମୟ ଆସିଲେ ସେହିପରି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରି ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ କାହାର ନା କାହାର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ।